یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ویاگرا کے استعمال میں دل کے مریضوں کو خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس بارے میں شاید بات نہیں ہوتی کہ ویاگرا سے آنکھ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کی نظر پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویاگرا سے آنکھ پر کن لوگوں کو اثر ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو مختصراً یہ بھی بتا دوں گا کہ کون سے دل کے مریض جو ہیں جن کو ویاگرا بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ویاگرا کی دوائی بہت عرصے سے مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ عام لوگ شاید کیمسٹ سے بغیر کسی نسخے کے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ازدواجی زندگی میں حالات میں جن لوگوں کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں وہ اس سے یقیناً فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ایک کامیاب دوائی ہے اور بڑی پاپولر دوائی ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آنکھوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس بارے میں کبھی کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنے کلینک میں دو ایسے مریض ڈائگنوز کیے ہوئے ہیں جن کو اس دوائی کی وجہ سے ان کی نظر کو کافی زیادہ پرماننٹ نقصان ہو گیا تھا۔ ویاگرا کی جو خوراک ہے وہ 25 ملی گرام سے 100 ملی گرام آپ 24 گھنٹے میں لیں تو یہ سیف دوائی ہے۔ اس خوراک پر آنکھوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کافی عرصے سے لے رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اگر ایک خوراک سے انہیں فائدہ نہ محسوس ہو تو وہ دگنی یا 3 گنا بھی لے لیتے ہیں، اور ان کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ جو فائدہ ہم چاہتے تھے وہ مل رہا ہے، وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتنی زیادہ خوراک جو ہے وہ دل کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، نظر پر اور آنکھوں پر کافی مضر اثرات مرتب کر سکتی ہے، خاص طور سے ان مریضوں کو جن کو بلڈ پریشر کی شکایت ہو اور شوگر کی شکایت ہو۔ اگر وہ خوراک سے زیادہ نارمل خوراک سے زیادہ استعمال کر لیں تو ان کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو آنکھ کا اندرونی لیئر جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں، سینسٹیو پردہ جہاں جا کے روشنی پڑتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل چینجز آ سکتے ہیں کہ اس کی کارکردگی میں فرق پڑ جائے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو روشنی بہت تیز لگنے لگ جاتی ہے، اور دوسری بات رنگوں کی پہچان میں مشکل ہوتی ہے کہ زیادہ تر نیلا شیڈ ہر چیز میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں نظر آئیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ریٹنا پر اس کا مضر اثر ہو رہا ہے اور اس کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود دوائی لیتے رہیں تو پھر عین ممکن ہے کہ ریٹنا کو مسلسل نقصان ہو جائے اور آپ کی نظر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے۔ ایک دوسرا اثر آنکھ پر جو شاید اس سے بھی زیادہ سیریس ہے اور اچانک ہوتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کو جو خوراک زیادہ لے لیں، اور خاص طور سے اگر بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں، جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن ان کے ہاں شوگر اور بلڈ پریشر والوں کو ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نس روشنی آنکھ سے دماغ کو پہنچاتی ہے، ہم اسے آپٹک نرو کہتے ہیں، روشنی کی نس، تو اس کا ایک سرا آنکھ کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر آنکھ کا اندر کا معائنہ کرتا ہے جسے ہم فنڈوسکوپی کہتے ہیں، تو وہ سرا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو خون کی بہت چھوٹی چھوٹی نالیاں خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ خون کی نالیاں جو ہیں یہ بند ہو جاتی ہیں۔ بند ہونے سے نرو نس کا وہ حصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے ساری بند ہو جائیں، کچھ تھوڑی سی بند ہو سکتی ہیں، تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہیں، یا بالکل بند ہو سکتی ہیں۔
उसी लिहाज से नज़र पर भी असर पड़ता है। थोड़ी सी बंद हो तो मुआयना करने पर ऊपर नीचे से थोड़े से लफ्ज़ नज़र नहीं आएंगे, और ख़ास तौर से नीचे फर्श की तरफ या मेज़ की तरफ देखने में दिक्कत महसूस होगी। अगर ज़्यादा बंद हो जाए तो यहाँ तक हो सकता है कि आपकी नज़र तकरीबन बंद हो जाए। ये बहुत सीरियस मामला है, और ज़्यादा सीरियस इसलिए भी है कि ये जो नज़र कम होती है ये परमानेंट हो जाती है। इसको ठीक करने का कोई तसल्ली बख्श इलाज मौजूद नहीं है। ये बीमारी जो है ये कुछ लोगों को बग़ैर वियाग्रा लिए हुए भी हो सकती है, और होती है, यही ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों में। लेकिन जो लोग वियाग्रा की ज़्यादा खुराक लेते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने में आती है। इसलिए मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप ये दवा जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूर करें, और अगर आप महसूस करें कि आपको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो हो सकता है आपको कोई दूसरी दवा तजवीज़ करे जिसकी नॉर्मल खुराक पर आपको फ़ायदा हो सके। ये दो बातें, यानी रेटिना पर भी असर पड़ सकता है और आपकी नर्व पर भी असर पड़ सकता है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हैं क्योंकि इनका कोई तसल्ली बख्श इलाज नहीं है। फ़ौरन अपने दवाई तो बंद कर दें, यानी वियाग्रा को बंद कर दें, अपने डॉक्टर से रुजू करें। वो आपके खून के और दूसरे टेस्ट वगैरह करवाएगा, और अगर किसी किस्म की और बीमारी जिसमें ये नस के खून सप्लाई बंद होने का ख़तरा होता है तो उनका भी इलाज साथ साथ कर लिया जाएगा। ये बंद करना ज़रूरी है, और इलाज भी ज़रूरी है इसलिए कि ये ख़तरा दूसरी आँख को भी हो सकता है। इसलिए दूसरी आँख को बचाने के लिए आपको डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। सिर्फ ये ना समझें कि मैंने दवाई बंद कर दी है तो अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये दवाई यकीनन जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, नॉर्मल खुराक में आँखों को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन बाज़ लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं उनकी आँखों को शदीद नुकसान होने का ख़तरा होता है। इसलिए मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए, और कोई भी ज़रा सी मुश्किल हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब मैं आखिर में जैसा शुरू में कहा था कि दिल के मरीज़ों को ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और आम तौर से लोगों को मालूम भी है कि दिल के मरीज़ों को इसको इस्तेमाल करने में एहतियात की ज़रूरत होती है। दिल के मरीज़ कौन से? नंबर एक, जिनको एंजाइना यानी आपके सीने में दिल की वजह से दर्द होता हो तो आप दवाइयाँ लेते हैं जिन्हें आमतौर से नाइट्राइट्स या नाइट्रेट कहते हैं। जो लोग वो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको वियाग्रा नहीं लेनी है। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और अभी 6 महीने नहीं गुजरे, उसको भी नहीं लेनी है। 6 महीने के बाद भी अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि अगर तो उसका कंडीशन स्टेबल हो गई है, उसको नाइट्रेट दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही, तो फिर वो डॉक्टर आपको इजाज़त दे देगा। इसके अलावा मशवरा यही है कि अगर आप दवाई ये शुरू कर रहे हैं वियाग्रा को, तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। चाहे आपको दिल की तकलीफ़ ना भी हो तो एक तफसीली मुआयना पहले हो जाना चाहिए कि कहीं आपको इसकी वजह से किसी नुकसान का ख़तरा तो नहीं हो सकता। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि वियाग्रा लेने वाले जो लोग हैं वो यकीनन वो अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छी तरह कायम रखने के लिए लेते हैं, और उसके लेने में कोई हरज भी नहीं है। ये एक पॉपुलर दवाई है। इस किस्म की दूसरी दवाइयाँ भी हैं इसी ग्रुप की, उनके भी यही मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आप वियाग्रा के अलावा कोई दूसरी ले रहे हों इस मकसद के लिए, तो उसके भी यही मसाइल होते हैं। उसके लिए भी अपने डॉक्टर से इसी तरह मशवरा कर लेना चाहिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे थे। आपसे गुजारिश है कि दूसरे लोगों से भी शेयर करें, ताकि अगर कोई इसकी ज़्यादा खुराक ले रहा है तो अपनी हिफाजत कर सके, अपनी नज़र की, आँखों की हिफाजत कर सके। बहुत शुक्रिया।